ദാഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. ربنا تقبل منا ما قرأناه من كلامك العزيز وأثب لنا عليه ثوابا من عندك يا رب العالمين وأوصل وبلغ ثواب ذلك إلى حضرة نبيك وحبيبك محمد وإلى حضرات آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وجميع الصحابة والصحابيات كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح ماتوا من أقربائنا من جهة الآباء والأمهات والأزواج لا سيما إلى أرواح ماتوا من أساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق على مقامهم وخصوصا من إلى حضرة ولي الله قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني وخصوصا إلى حضرة ولي الله محي الدين النقشبندي الذي اجتمعنا هنا بسببه يا الله. اللهم إنا قد رفعنا إليك كفنا راجين راغبين متوسلين بحقوقهم فلا تردنا خائبين في مرامنا ومطلوبنا يا رب العالمين. وبارك لنا في مجلسنا هذا وفي سائر مجالسنا بركة تامة من عندك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالمين وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكون والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار الأنبوء مخمضا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين عملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا.
قال الله تعالى عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بالتسبيح. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف بي في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلام الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاء قط.
رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الجو نورا وأضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهواء فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
وروينا من رضي الله تعالى رات حين وضعته صلى الله عليه وسلم ورا الله لهم قصور بصرى من البشر وروينا من رضي الله تعالى قالت لما وضعته مددت عيني له ولدي فلم أره ثم وجدته في النخل وهو مكهول مدهون مخطون ملفوف بثوب من الصوف اللبيب ألين من الحرير يفوه الطيب من جنابه فجعلت أنظريه وإذا منادي ينادي أخطوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وهلوره إلا كلام البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخل علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطغية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أمر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب خاتم بين كتفيه بخاتم وفوه خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام وارتجى إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافة وغاضت بحيرة الصعوة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بشهب الثواقب وانبلج صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوه ذلك اليوم عيد من أيامهم ينهون فيه الجزور ويأكلون ويشربون فقد عكفوا عليه وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوب على وجهه فانكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك اتخذوا وتعلموا وأصبحوا يعيد الذي كانوا فيه مهتما فقال عثمان بن حويرث ماله قد أكثر التنكس إن هذا اليوم هل فانشد وقلبه إسلام النار فاهم
بركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي فإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلعت تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني. فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قال رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
غادي وسيلة من فخيرة والعلا ومقام والمحمود يوم الموعد أوصافه وما ينتهي عباد الله المبرور يقصر عند الله مقصدي يا ربي صل على محمد انزل خلائق من جهنم في وادي يا سيد السادات جئتك قصيدا أرجو حين تخلق خير مقصدي قد ولى فيما قبل من قبل الله في السبيل فأسعدني يا ربي صل على محمد انجو الخلائق من جهنم في وادي ولي سيما ربي لعبك وسيلته أم العالي بفضل جودك أسعدي إننا زيد والنزيد بك خير الأرام بكل خير يهتدي يا ربي صل على النبي محمد انزل خلائق من جهنم في وادي وعليك منها كل عبد دائما أزكى الصلوات مع السلام سرمدي وعلى صحابة الكرام جميعهم والتابعين لهم بالخير أجوادي يا ربي صل على النبي محمد انزل خلائق من جهنم في وادي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء فاختار منهم الأئمة الأعلام قادة العلماء وخص منهم سيدنا ومرشدنا تاج العلماء بفضائل كثيرة يعترف بها الأعداء والأحباء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أهل أمته بملة الحنيفية السمحاء وعلى آله النجباء النقباء وعلى صحابته الفضلاء الأمناء وعلى التابعين لهم الخيرة النبلاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين دوام الأرض والسماء. أما بعد فإن بلاد كيرلا منعت للأمة الإسلامية بكثير من الأولياء والعلماء منذ مجيء الإسلام إليها وكان بهم فيها وما حولها نشر الإسلام وإطفاء الظلام. ومن أبرزهم شيخنا العالم العلامة السيد عبد الرحمن البخاري الباقوي المشهور بتاج العلماء ابن أبو بكر ചെറുകുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ولد رحمه الله تعالى ببلدة كروندرتي قريب فاروق من مقاطعة كالكوت يوم الجمعة 25 من ربيع الأول سنة 1341 من الهجرة النبوية. وأمه المرحومة السيدة حليمة كن بيبي وهو من كبار السادات المعروفين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سيرهم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الإمام الفخر الدين الرازي رضي الله عنه في تفسيره: واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه، والحسن والحسين منهم وعلي منهم، لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي محمد وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حقهم: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أيضا رضي الله عنه موقوفا: ارقبوا محمدا في أهل بيته. رواه الإمام البخاري رضي الله عنه. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح البخاري يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوا فيهم ولا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وكفاهم من عظيم سيرهم أن من لم يصلي عليهم لا صلاة له. وكذا رجا هذا الإمام الجليل أن يعطى ببركتهم غدا بيمينه صحيفته، فكان تاج العلماء منذ طفولته مقبلا على الجد والجهود. وبعد أن كمل دراسته الابتدائية عند التنبيه المحمد مسليار، أتم دراسة العليا في الجامعة المشهورة جامعة الباقيات الصالحات. ومن أدلة أساتذته الشيخ الحبر رئيس المحققين كنية أحمد مسليار، وشمس العلماء كي أبو بكر مسليار، والشيخ حسن حضرت قدس الله تعالى أسرارهم، وأفاض علينا من بركاتهم، وجمعنا معهم بالدار الأمن والأمانة.
كل هادي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات وخص الإمام الشافعي برحمته وأسكنه في الفردوس في دار الكرامات فلك عبدا جاهد حمله وفيه وعيد الله يبكي وراء بذاته وصلى على النبي إله وصحبه وآل النبي كلهم وصحبه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ്, ദർഗാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജി ഹനീഫ് ഹാജി അവർകൾ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് സിയാദ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ ബാവ അൻ-നഖ്ശബന്ദി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെയും ഷെയ്ഖ് മശായിഖിന താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെയും അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നാടിന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശോഭ നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 64 വർഷത്തോളം ദീനി വിജ്ഞാന പ്രചരണത്തിലും ദർസിലും അതുപോലെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ദീനി പ്രചാരണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അനുസ്മരണമാണ്. എത്ര നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും തീരുന്നതല്ല. ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന ദീനിന്റെ മുഴുവൻ ശോഭകളും ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവുകയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ പരിസരത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ബാവ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, ഷെയ്ഖ് മടവൂർ അബൂബക്കർ വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ സ്ഥാനം എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും. ഒരിക്കൽ കൽത്തറ അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, 100 ശംസുൽ ഉലമമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഒരു മൊയ്തീൻ ബാവ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മടവൂർ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത്. അത്രത്തോളം വലിയ ആത്മീയ സരണിയിൽ വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ ബാവ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്. അവരുടെ സ്ഥാനവും അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദർഗാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ബിജി ഹനീഫ് ഹാജി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ അനുശേദ്യനായ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കുട്ടി ഖത്താബി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹം യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതുപോലെ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗണ്യ വ്യക്തികൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടാമ്പി ഉസ്താദുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് സിയാദ് തങ്ങളുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ ദഅവാ കോളേജിന്റെ ഉസ്താദുമാർ, വിവിധ
കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ ഓഫീസ് വേറേഴ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് UM അഷ്റഫ് ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹസൈൻ ആറാക്ക, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ഫാറൂഖ് ഭായി, അതുപോലെ ഓഫീസ് വേറേഴ്സ്, മറ്റു ഓഫീസ് വേറേഴ്സ്മാർ, നമ്മുടെ നാസിം മുക്കച്ചേരി, കോശാധികാരി, അതുപോലെ സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ, അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാർ, കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാർ, സഭയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, പരിമിതമായ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മഹത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സ്. നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാളത്തിന് എന്നല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന് അല്ലാഹു വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിയ, അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള 3 മഹത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ, മുഹിയുദ്ദീൻ ബാവ അൻ-നഖ്ശബന്ദി, വലിയുല്ലാഹി താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി. എത്ര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെങ്ങാനും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റൊരു സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഉറങ്ങിയേനെ. എപ്പോഴും ഉണർവും ഉന്മേഷവും ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ തൗഫീഖും നമുക്ക് നൽകിയത് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാർഗങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ത്വര്യപ്പെടുത്തുന്നു. വയത്തബിഅ ഗൈറ സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ. ഈമാന്റെ പ്രകാശം നൽകിയ ആളുകളുടെ മാർഗമല്ലാത്തൊരു മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല, തിരിഞ്ഞ വഴിക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടും. നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം തന്നെ ഞാൻ ഈമാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. ഈമാനിന്റെ പേരിലുള്ള നിയന്ത്രണവും പ്രത്യേകമായ ആ നുസ്റത്തും നദറത്തും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല കഴിഞ്ഞോ, വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം, നരകത്തിലേക്ക് അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വസാഅത്ത് മസീറാ, മനുഷ്യൻ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ മോശമായ സ്ഥലം അത് നരകമാണെന്ന താക്കീത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മാതൃക അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സരണിയിൽ അളവ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ, ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ
ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും കേരള സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉള്ളാളം മഹല്ലത്തിലും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ മഹല്ലുകളിലും മദ്രസകളിലുമുള്ള അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയല്ലാതെ നന്ദികേട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആദ്യം എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടും എന്റെ കൂട്ടുകാരായ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മദദും ബറക്കത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മദദും ബറക്കത്തും നമുക്കുണ്ടാകുക. അല്ലാഹു അതിൽ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ, അംബിയാക്കൾ നമുക്ക് എന്താണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നൽകുന്നവരാണ് ഉലമാ. ഈ മഹത്തായ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കൂടുതൽ പറയേണ്ട ഒരു സദസ്സും സമയവുമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിപ്പോൾ താജുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചും മൊയ്തീൻ ബാവ മഹാനവരെ സംബന്ധിച്ചും പറയാം. അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും പേരിലുള്ള ഉറൂസ് ആ സന്തോഷം അറിയിക്കുക. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നവരെല്ലാം അറിയും പോലെ പറയുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 1968 ഇവിടെ ഓതാൻ വന്നു. അജ്മത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് താജുൽ ഉലമാന്റെ കൻസുൽ ഉലാം ദർസിലാണ്. പള്ളി പണ്ടത്തെ പള്ളി എല്ലാം പണ്ടത്തെ തന്നെ മുഖാമല്ല. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. മഹാനവറുകൾ ഇൽമിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെക്കാളും വലിയ നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ വലിയ ഹിഫ്ദ് കൂടുതലും. ഒന്നാമത് കൂടുതൽ വാദിന്റെ രൂപത്തിലും കർമ്മത്തിലും പറയാൻ സൗകര്യമില്ല. മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലും മദീനയിലും ഇത് ഞാൻ പോയി കണ്ടതല്ല, പറയുന്ന ആലിമീകൾ പറഞ്ഞത്. അവർ ദർസ് നടത്താറുണ്ട്. എത്ര പോയാലും മക്കയിലും മദീനയിലും. ഉമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് ഫിഖ്ഹിൽ. ഞാൻ ഓതിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഫിഖ്ഹിലുള്ള വലിയ കിതാബ്. കാണാതെ ദർസ് നടത്തും. കാണാതെ എ.പി. ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഓതാനിരിക്കുന്നത് വലിയ ഇതുപോലത്തെ മഹാന്മാർ. അപ്പോ മഹാൻ കാണാതെ ഇബാറത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇവർ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തപ്പം ജയിപ്പിക്കൊടുക്കും. ഇത് കണ്ടിട്ട് മക്കയിലുള്ള ആലിമീകൾ വലിയ ആലിമീകൾ ഇതാരാ ഉമ്മ കാണാതെ നടത്തുന്നവരാരാ ഈ ആള്? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ആലിമീകളുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം കാലത്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ദർശനം നടത്തരുത്. നോക്കാതെ ഇതൊന്നും നടത്തുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടെ ആരുമില്ല. വലിയ ആലിമീകളുണ്ട്, കാണാതെ നടത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇയാൾ വലിയൊരു മഹാനാണ്. അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞ ശേഷം ചെരുപ്പെടുത്ത് കൊടുക്കാനും കൈമുത്താനും എഴുന്നിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ച് തടയിക്കാനും എല്ലാം ഒരുങ്ങുന്ന ആലിമീ. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരമായുണ്ട് മഹാനവറുകൾ. അങ്ങനെ അന്ന് 40 ദിവസം വരെ ഖുർആനിന്റെ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി. ഫുർഖാൻ സൂറത്തിലെ ഒരായത്ത് പഠിച്ച തജ്വീദ് നിയമത്തിന് എതിരായിട്ട് ഓതി കൊടുക്കുന്നു. ഖുർആനിൽ തജ്വീദിൽ മുദക്കറായ ലമീറിന്റെ മുമ്പോ ശേഷമോ സുക്കൂൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാവിനെ നീട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തജ്വീദ് നിയമം. അതിനെതിരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത്. എവിടെ? ഫുർഖാൻ സൂറത്തിൽ. ഇത് എല്ലാത്തിനും ഉഷാറാണ് താജുൽ ഉലമ. അപ്പം അയാളോട് ചോദിക്കണം എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ. പക്ഷെ സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഫൈനൽ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാർപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് താജുൽ ഉലമയും കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും എല്ലാവരും ഉണ്ട്.
അപ്പം മഹാനവറുകൾ താജുൽ ഉലമ ആ മക്കളെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങൾ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഇൽമെല്ലാം ബർക്കത്താകട്ടെ എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ദ്വാരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ ഈ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നു ആര് താജുൽ ഉലമ. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മക്കളെ, ഫീഹി മുഹാന എന്നുണ്ട്. മുഹാന ഫീഹി മുഹാന എവിടെ? സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ. അത് നിയമത്തിനെതിരല്ല മക്കളെ. ആ ഹാവിന് ഫീഹി എന്ന് നീട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പിന്നെന്താ അവിടെ നീട്ടുന്നത്? ആരാ പറയും? ആരുമുണ്ടില്ല. ഇയാൾക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് പേടിയുണ്ട്. അയാൾ ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ, ഉസ്താദിന് എന്താ പഠിച്ചത്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ, ആരും പറയാതിരുന്നപ്പോൾ. അതിൽ ഏറ്റവും കഠോരമായ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ, അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാത്ത ആ നിർഭാഗ്യരുടെ മേൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കും. ആ ഭയാനകമായ ആ ശിക്ഷ വരുന്ന ആയത്ത്, ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ആയത്താണത്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി ഭയങ്കരത്തോടുകൂടെ പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി ഓതി. അല്ലാഹ് അറിയിക്കാതെ റസൂലുള്ളാഹി ഓതൂല. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ജിബീൽ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് ഫീഹി എന്ന് നീട്ടാൻ പാടില്ല. അവിടെ നീട്ടി ഓതിയത് റസൂലുള്ളാഹി ചെയ്തു. ഇതാ തെളിവ്. അതോടുകൂടെ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന് വിവരം കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇയാൾ അറിഞ്ഞല്ലേ. താജുൽ ഉലമ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി. പിന്നെ ആരോടും മുണ്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷമായി. ഇയാളോട് പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചോ? ഒന്നുമില്ല. അതാണ് താജുൽ ഉലമ ഒരു ഉദാഹരണം. പിന്നെ കുറേ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് പറയാനും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ വെയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പോയി ഇവിടെ ഉറൂസിന് ഒന്നിച്ച്. അപ്പോൾ റോട്ടിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടി വന്നിട്ട്, തങ്ങളെ ഈ കുഞ്ഞ് മുണ്ടുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തങ്ങളെ മുണ്ടുന്ന മക്കളെയും കൂടുതൽ മുണ്ടുന്നില്ല. അല്ല തങ്ങളെ ഞാൻ കഴിവ് പറയുന്നില്ല, ഒരു ആൺകുട്ടിയെ മുണ്ടുന്നില്ല 10 വയസ്സിൻ്റെ താഴെ. എന്താ കുട്ടി? ഇതാരാ കുട്ടികൾ? അത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയാണ്. വേണ്ട, മുണ്ടുന്ന കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മുണ്ടുന്നില്ല. തങ്ങളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കളവ് പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടി ഇതുവരെ മുണ്ടിയിട്ടില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, കളവല്ല. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു പോയി. ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആരെ? താജുൽ ഉലമയുടെ മഹാനവറുകൾ. ഈ ഉള്ളാളത്തിലില്ലേ ഒരു സ്ഥലത്താണ് മൂപ്പരുണ്ടായത്, പുരയിലുണ്ടായത്. ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ട ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. ഈ ചെതുവിന്റെ ഹാലിലെത്തിയ ആ സമയത്ത് ഉള്ളാളത്തിലുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളാളവയൽ എന്ന് പറയും. അവിടെ പുരയിലുണ്ട്. ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ആ പുരയിൽ. അല്ലാതെ പിന്നെ ഭട്കൽക്കാരനോ ബോംബെക്കാരനോ മദ്രാസുകാരനോ ബാംഗ്ലൂർക്കാരനോ ഒന്നുമല്ല. ഉള്ളാളത്തിലുള്ള ആളാ. ഉള്ളാളത്തിലുള്ള ആ സ്ഥലത്താ പുരയിൽ. മഹാനവറുകൾ മനസ്സിലുള്ളത് പറയും. ഒരിക്കൽ ആലിബാജി അഴുവപ്പാത്തായി മഞ്ചിലത്തുള്ള ആൾ. ഞാനപ്പോൾ കല്ലാപുരം ഇവിടെ ആളത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു, പട്ടാമ്പി വിഷയം അറിയോ? അയാളുടെ വിഷയം ഹയാത്തിൽ. ഞാനും പിന്നെ 2 ആളും പോയി. അപ്പം എന്നോട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. മറ്റാളോട് കുറച്ച് കുളിക്കാതെ വന്ന് ജോറാക്കി. ആരും മൊയ്തീൻ ബാബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റാളോട് പൈസ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാത്ത അങ്ങനെ പോന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സമാധാനമുള്ളതാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുളിക്കാതെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് കുളിച്ചിട്ടില്ല, ആ കുളി കുളിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്താ എങ്ങനെ? അത് ഞാൻ ഒരാൾ പൈസ വെക്കാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മൊയ്തീൻ ബാവ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 2 ആളെ ഉള്ളിലുള്ളത് പറഞ്ഞു. അയാൾക്ക് വേണ്ടത് അയാളോട് ഉപദേശിച്ചു. 3 ആളോടും. ആലിബാജിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി, വഫാത്തായി. മറ്റേതാരും എനിക്കറിയില്ല. ആലിബാജി പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. മനസ്സിലുള്ളത് പറയും. കുമ്പുത്തങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഹയാത്തിലുണ്ടോ അറിയില്ല. അതും മഹാനവറുകൾ പോയിട്ടോ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ പോകും. അവരോട് വേണ്ടത് അവരോട് പറയും. ഓരോരുത്തർ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഏതെങ്ങനത്തെ ആൾ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ആളായിട്ടുണ്ടാവും. മൂപ്പര് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ ആരും ബഹുമാനം.
ഒന്ന് നടുവിലുള്ള ബാവാജിയെ നോക്കാൻ, ഈ നാട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ആൾ ബാവാജി, പിന്നൊന്ന് സീരി മുസ്ലിം. ഈ രണ്ടാൾ മൂപ്പരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ, കുളിപ്പിക്കാനും മുദ്രിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണം എല്ലാം രണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആദരിക്കുന്ന രണ്ടാളാണ്. അവരെ ചിലപ്പോൾ നല്ല അടിക്കും, നല്ല പറയും. ഞാനൊരു മഹാനവറുകളെ എല്ലാ നിലയിലും ശുശ്രൂഷ ആളായിരുന്നു ഈ ബാവാജി എത്രയോ ഹജ്ജ് ചിരിമൂലന നല്ല നില, പിന്നെ ആളെത്താവാത്ത പുറകെട്ടി നല്ല നിലയിൽ നല്ലൊരു നീതിയായ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ജീവിതം നിലനിന്നു. ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം ആരെന്ത് പോയാലും ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് പറയും. അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ വലിയ തന്നെയാണ്. കമ്മിറ്റിക്കാർ പോവും, ഞാൻ പോയി പല പ്രാവശ്യം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആളെക്കാലത്ത് നിന്ന് മദ്രസ രാത്രി വരുമ്പോൾ 12 മണിക്ക് ശേഷം നീ ഇവിടുന്ന് വരുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അയാളെ ഭാഷയിൽ എല്ലാ ഭാഷയാരും എന്താ ബിരിയാണി, നക്ക് ബിരിയാണി ഒന്നുമില്ലല്ലോ, നേനമേ ബിരിയാണി വേണം. ആരുമില്ല വേറെ. അങ്ങനെ അന്ന് ഇതുപോലെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിലെന്തോ പോയിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തു കൊടുത്തു. അയാൾ തിന്നാനല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എന്ത് പറയും, അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പലതും വേണ്ടത് പറയും. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ നല്ല കണ്ട ആളാണ്. ഞാൻ ഉള്ളാളക്കാരനാണ്, ഉള്ളാള പയ്യനാണ്, പോരെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടുകാരനല്ല. അല്ലാഹു തആല മഹാന്റെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് ഇതാവുണ്ട്. ഈ ഉള്ളാളത്തിന് താജുലുലമാന്റെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് ഇതാവുണ്ട്. ഈ ഉള്ളാളത്തിന് ഇജ്ജത്തിലേക്ക് അന്ന് ഉയർത്തി തരും. ഇപ്പൊ ഒരു ഇത്തിഫാക്ക് യോജിപ്പ് മനസ്സപ്പാടി ഈ നാട്ടിൽ വേണം. എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. കാവിയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മക്കളെ പോലെ ഉള്ളാളത്തിലുള്ള സർവ്വ സുന്നീ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ. എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് ഇത്തിഫാക്കോടുകൂടി മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഉള്ളാളത്തിൽ ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് മദദ് തങ്ങളുടെയും താജുൽ ഉലമയുടെയും വജീം ബാബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് ഇതാവുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇജ്ജത്തോടുകൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ. ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും പലക്കവരുടെ ടൈമല്ല ബാങ്കൈത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ഒരു മജ്ലിസൈത്തിക്കർ ഉള്ളാളത്തെ റായത്തെ ആൾമാറും അതേപോലെ ചുറ്റുമുത്തുള്ള എല്ലാ ആൾമാറും വലിയൊരു ഭാഗ്യത്തെ ഉള്ള ആൾമാരെത്തിക്കാറ്. അള്ളാഹു തന്നെ വലിയ ഒരു നിയമത്തെത്തിക്കർ ഈ റായത്തെ ആൾമാർക്ക്. ഒന്ന് ഞങ്ങളെ ഖുതുബുസ്സമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ തന്നതും, രണ്ടാമത്തേത് താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു റൂഹുൽ തങ്ങൾ 60 വർഷ ഈ ജാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ദീനിനെ നടപ്പാട്ടിയത്. അതേപോലെ എല്ലാം ആയ ഞങ്ങളെ വലിയുല്ലാഹി മൊയ്തീൻ ബാവ ഖദ്ദസല്ലാഹു റൂഹുൽ ഞങ്ങളുടെ എത്തവാട്ടിയത്ത് ഈ ഉള്ളാളറായത്തിലെ മുട്ടത്തെ ആൾമാർ എല്ലാവരും വലിയ ഭാഗ്യത്തിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ ഒരേ ഒരു പൽക്ക ചെന്നാനിക്ക് പാട്ടെ ഇപ്പൊ വന്ന് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാള ഹാജി കൂറത്തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് ഈ പുതിയ കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാ ഉള്ളാളത്തെ ആൾമാരും അതേപോലെ കർണാടകത്തെ കേരളത്തെ എല്ലാ ആൾമാരും ആശിച്ച പോലെ ഖുശിപ്പെട്ട പോലെ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ ഈ കമ്പൗണ്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടങ്ങെത്തിക്കാറ് ആലിമ്യങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ജാഗെത്തിക്കറ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദനി തങ്ങളെ കൂടെ കത്തിരും അതൊക്കെ എത്തിക്കും. അതേ എത്തിക്കറ് താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തങ്ങൾ 60 വർഷം കൊണ്ട് വെച്ചത് അതേ എത്തിക്കാക്കി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതേ ഗതായി വൈഭവ ഇവിടെ ബറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കോරු ഇവിടെ എതിർത്ത് വെച്ച് മുത്താലിമിറങ്ങ 106 മുത്താലിമുകളാറ്. അത് ഈ പുതിയ വന്ന് കമ്മിറ്റി വന്ന് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ആയ മുത്താലിമായി തിക്കറാറ്. ശരീഅത്ത് കോളേജിലും കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമായി തിക്കറാറ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ബണ്ട ഈ നോമ്പ് തീയതി പുതിയ അഡ്മിഷൻ 2ാമത്തെ വർഷത്തിൽ 200 മുത്താലിമുകളെ ನೇಮಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕುನು ಚುಂದು ನಿಯತ್ತಾಕಿರ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ದುವಾರ್ಕು ಅಲ್ಲಾಹು ರಟ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ മജ്ലിസിൽ ബാവാജരെ മൂന്ന് അബൂബക്കർ രാജു എന്തുకు ನಾನು ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಜಂಡು ಮಹಾನ್ಮಾರೆ ಅನುಸ್ಮರಣಕರ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ನಾಳೆ ಒಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ മുഹീദ്ദീൻ ബാവ ഖദ്ദസറന്നങ്ങളെ അനുസ്മരണ വേദിക ഇട്ടിക്കറ്. അപ്പൊ പട്ടാൽ ബസ്താത്തിന്റെ പോലെ അതിലെ ഹിദ്മത്തെടുത്ത ആളായിട്ടിക്കറ്. ഒന്ന് സീദി മുസ്ലിയാറും ഒന്ന്
ബാവാജാർ, ആ ബാവാജാറെ മോൻ കൂടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അയൽക്കും അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഞങ്ങൾക്കും നാല് കുടുംബം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ആഫിയത്ത് ദുആയി നൽകട്ടെ. പിരിസത്തെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാ മക്കൾ, എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ ശിരണി ആക്കിയത് 15,000 ആൾമാർക്ക് 100 ചോറ് വ്യവസ്ഥ ആക്കി വെച്ച്. അതുകൊണ്ട് ആരും കടിപിടിയാക്കാണ്ട് സമാധാനത്തിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന് പിന്നെ ആ സീറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.